اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی موجود ہیں. غریدہ صاحبہ کیا کہیں گی، کیونکہ اعتراف کر لیا گیا ہے اور انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کر لی ہے؟ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ مزید تفصیلات کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن یہ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے آج صبح کی نماز کے بعد خودکشی کا سوچا، لیکن پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں راولپنڈی ڈویژن میں ہونے والی جو انتخابی بے ضابطگیاں ہیں، جو دھاندلی ہے، اس پر عوام کو آگاہ کروں. اب ان کا استعفیٰ ایک بہت بڑی خبر کے طور پہ سامنے آیا ہے، میڈیا پہ فلیش کرے گا یہ، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جو پراپر ایک طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ ضرور کیا جانا چاہیے. کمشنر صاحب نے استعفیٰ تو دے دیا ہے، لیکن تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ راولپنڈی ڈویژن میں دھاندلی کہاں ہوئی ہے، کس کے حق میں ہوئی ہے، کس کے خلاف ہوئی ہے. اور یہ راولپنڈی سے اس طرح کا استعفیٰ سب سے پہلے ایک بیوروکریٹ کا سامنے آنا یہ بہت بڑی خبر ہے. اب پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہ آلریڈی متنازع ہو چکے ہیں، کنٹروورشل ہو چکے ہیں. کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہا، ہارنے والے تسلیم نہیں کر رہے، جیتنے والے بھی تسلیم نہیں کر رہے. جن کی 93 سیٹیں ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری 93 نہیں، ہماری 150 یا 180 ہیں. جن کی 75 سیٹیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 150 سیٹیں تھی جو کہ کم کروا دی گئی. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب، کل ہم نے بھی ان کا انٹرویو کیا، میرے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ جی سڑکوں پر احتجاج مزید شدید ہو جائے گا. اور آج مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد محمود کا جو حلقہ ہے وہاں پر ری پولنگ ہوگی چند پولنگ اسٹیشن پہ، جو کہ منڈے کو ہوگی. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال الیکشن کے بعد سامنے آئی ہے. اور کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا بھی کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ 71 کا واقعہ جو ہے وہ ایک دوبارہ سے ہو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈویژن کے 13 MNAs جو کہ جیتے تھے انہیں ہم نے ہروا دیا. تو یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا ان کا بیان ہے لیاقت علی چٹھا صاحب کا. لیکن ان کے بیان کو، ان کے استعفے کو کیا صرف فیس ویلیو پہ لینا پڑے گا؟ کیا یہ کسی پریشر میں استعفیٰ تو نہیں دے رہے؟ کل پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، انٹرنیشنل میڈیا بھی انہوں نے بلا رکھا تھا میریگیٹ ہوٹل اسلام آباد میں، لیکن فارم 45 وہ وہاں پہ نہیں دکھا سکے. انہوں نے میڈیا پہ چلنے والے نتائج دکھائے، جن میں سے اکثریت ان نتائج کی تھی جو کہ بالکل پریلیمنری تھے، انیشیل تھے. تو یہ چیزیں بہت گھمبیر ہو چکی ہیں اور اب میرا خیال ہے کہ اس میں انتظار کرنا چاہیے، جو کہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ منڈے کو اٹھانے جا رہی ہے یہ کیس الیکشن کے حوالے سے. مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ فارمیشن ناممکن کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے. کل مسلم لیگ نون نے بڑی اسٹرانگ ایک ان کے اندر سے بڑے اسٹرانگ وائسز آئے کہ جی ہم حکومت نہیں بناتے اور حکومت بنانے کی دعوت PTI اور پیپلز پارٹی کو دی جائے. پیپلز پارٹی پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم نون کے امیدوار کو ووٹ دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کہہ چکی ہے ہم پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں کریں گے، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے، اتحاد نہیں کریں گے. تو یہ ایک عجیب گھڑمس ہے، ایک عجیب گڑبڑ گھوٹالا جو ہے وہ بن چکا ہے اور کھچڑی پک چکی ہے. تو مجھے جو نظر آتا ہے کہ الیکشن فارمیشن گورنمنٹ فارمیشن ذرا مشکلات کا شکار رہے گی. الیکشن کیا دوبارہ ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کی متحمل ہو سکتا ہے پاکستان؟ کیا آپ کا جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ اس کا متحمل ہو سکتی ہے کہ دوبارہ الیکشنز میں جایا جائے؟ پہلے 70 ارب لگ چکے ہیں کہ آپ نے دوبارہ سے ایک بار پھر 70-80 ارب لگانے ہیں. فوج کی ڈپلائمنٹ آپ نے پھر دوبارہ کرنی ہے. تو یہ بڑی ایک خطرناک سچویشن اور بڑی ایک گھمبیر سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے اور اس کے ریپرکشنز مزید بڑھتے جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ایک بار پھر تمام قوم کی نظریں سپریم کورٹ پہ ہوں گی کہ وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن صورتحال بہت گھمبیر ہو چکی ہے، خاص طور پر یہ راولپنڈی کمشنر، یہ راولپنڈی کا ڈویژن کوئی چھوٹا ڈویژن نہیں ہے، 13 MNAs ہیں یہاں سے اور یہاں پر جو اکثریت ہے وہ مسلم لیگ نون کی جیتی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دھاندلی کس کے حق میں ہوئی ہے، کس کے مخالف ہوئی ہے. انویسٹیگیشن اس کی انسٹنٹلی ہونی چاہیے. ہائی کورٹ میں درخواستیں لگی ہوئی ہیں، ECP کے پاس درخواستیں گئی ہوئی ہیں.
हाई कोर्ट तो प्राइमरी फोरम नहीं है धांधली की तहकीकात के लिए। इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स होते हैं। तो इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क एक बहरानी कैफियत में आ चुका है। स्टेल मेट है इस वक्त, कुछ पता नहीं चल रहा कि होना क्या है। इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन जितनी सूरत हाल गंभीर और बेयकीनी की इलेक्शन से पहले थी, उससे ज्यादा बेयकीनी, उससे ज्यादा गंभीरता इलेक्शन के बाद आ चुकी है। ठीक है गरीदा, जैसे आपने कहा कि बड़ा ही गंभीर किस्म का मसला है, और मुस्लिम लीग नून के लिए क्या समझनी है कि इस सब के बाद, इनके मुस्ताफ़ी होने के बाद, क्योंकि यहाँ से आपने जैसे बताया भी कि यहाँ से अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून की जीती है, तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी? आप सवाल अपना दोहराएंगे, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। गरीदा साहिबा, मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बताया, क्योंकि देखिए बेयकीनी की सूरत हाल तो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत यहाँ से जो है वो जीती है, तो क्या समझती है कि मुस्लिम लीग नून के लिए अब मुश्किलात बढ़ जाएंगी? बिल्कुल, मुस्लिम लीग के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को सपोर्ट कर सकता है, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फॉर्म 45 उन्होंने दिखाने थे, चूंकि फॉर्म 45 तो वो नहीं दिखा सके, लेकिन मीडिया पे चलने वाले नताइज वो इंटरनेशनल मीडिया को दिखाते रहे। फिर मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, नून लीग ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि नून लीग झूठ बोल रही है। अब ऐसे में रावलपिंडी डिवीजन में कमिश्नर का इस्तीफा आ जाना ये बहुत अहम मामला है, बहुत संगीन मामला है। ये ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी एतबार से इसको प्ले अप करेगी। मुस्लिम लीग नून बयानिया बनाने में हमेशा कमजोर है, हमेशा देर कर देती है, हमेशा पीछे रह जाती है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि क्या लियाकत चट्टा साहब पे कोई दबाव तो नहीं था। एक तो उन्होंने कहा कि मुझ पे अखलाकी दबाव था, क्या अखलाकी दबाव के अलावा कोई और दबाव तो उनके ऊपर नहीं था? ये देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि, और कमिश्नर साहब ने इस्तीफा तो दे दिया, बट उनका बयान आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उनसे भरपूर तफ्तीश करनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से धांधली देखी या इंतखाबी बेज़ाब्तगियां देखी, क्योंकि दोनों में फर्क है। और धांधली भी अगर देखी तो मुनज़्ज़म धांधली देखी या क्या देखा, या किस तरह से धांधली का उनपे प्रेशर डाला गया। ये बहुत अहम सवालात हैं, इन सब सवालात के जवाब आने चाहिए। और जाहिर है यकीनी तौर पे फिलहाल क्योंकि रावलपिंडी डिवीजन में अक्सरियत, मैंने पहले भी आपसे कहा, नून लीग की जीती है, तो इस वक्त प्रेशर तो नून लीग के ऊपर आएगा। और उस प्रेशर को अब नून लीग अपने बयानिए से कैसे इरेज करती है, या कैसे इस बात को साबित कर सकती है कि नहीं, हतमी तौर पे हकीकत में जीत या जो भी हकीकी जीत थी वो नून लीग की थी। ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को ये एक सपोर्ट करेगा कमिश्नर रावलपिंडी का जो इस्तीफा है। लेकिन मैंने पहले कहा कि ये इस्तीफा खाली मीडिया की जीनत बन के खत्म नहीं हो जाना चाहिए। इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि धांधली किस तरह से हुई, कैसे हुई, और कौम के सामने पूरा सच आना चाहिए। बिल्कुल, कौम के सामने जो है वो पूरा सच आना चाहिए। अभी हमें सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। मुजाहिद साहब, अहम तरीन इस्तीफा आ गया है, क्या कहेंगे? इसके बाद कुछ कहने को बाहर तो नहीं रहता। इस बुनियाद पर तो खुद इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन देना चाहिए, राजा साहब को, कि एक कमिश्नर जो इतनी जिम्मेदार ओहदे पर ये कह रहा है कि जी मुझसे नताइज बदलवाए गए, और इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को सवालिया निशान बना दिया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो एक दरख्वास्त दी गई है किसी बहुत ही नामालूम फर्द की तरफ से, जिसकी समाअत गालिबन पीर से होगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस इलेक्शन को जो है कलअदम करार दिया जाए, तो ये तो पूरा लगता है कि कमिश्नर पिंडी का ये स्टेटमेंट बुनियाद बनेगा, जो न सिर्फ क्राइसिस पैदा करेगा बल्कि बुनियाद बनेगा नए इलेक्शन की राह हमवार करने के लिए। आप देखें ना कि जो जीतने वाले वो भी बड़े परेशान हैं, और हारने वाले तो खैर वावेला मचा ही रहे हैं। सारे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। और मैंने कहा कि ये जो बयान है कमिश्नर रावलपिंडी का, ये इसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन में, जैसे मैंने कहा कि न सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें जो है इसका फौरी तौर पर मुस्ताफी होनी चाहिए। और केयर टेकर गवर्नमेंट जो इसको साफ और शफाफ करार दी थी वो इसकी जिम्मेदार ठहराई जाएगी। मैंने कहा एक नहीं, दो नहीं, जो जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन के, सबसे बड़ा तो ये कि इलेक्शन कमीशन
اس کی جگہ فوری طور پر غالباً مجھے تو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے خود، اور اس سلسلے میں بنیادی فیصلے کرنے چاہیے. جی بنیادی فیصلے کرنے چاہیے. بالکل مجاہد صاحب، جیسا آپ نے دیکھا کہ یہ استعفیٰ ایک دم سے آیا اور وہ کافی جذباتی بھی ہیں، خودکشی کرنے کی کوشش بھی انہوں نے کی، تو کوئی دباؤ ہے ان پر، کوئی ڈپریشن کا شکار ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں نا، یہ تو کوئی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پری پول ریزنگ کا سلسلہ کب سے شروع ہو گیا تھا. یعنی جو ہے بیشتر امیدوار روپوش، حتیٰ کہ جو عمر ایوب صاحب نے پرائم منسٹرشپ کے لیے نام کیا گیا، ان کی آج ضمانت ہوئی ہے. ایک پارٹی کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا. بیشتر کینڈیڈیٹ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے الیکشن لڑے ہیں سیال کوٹ میں. پھر اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں جس طریقے سے جو رزلٹ نتائج آئے، اور لاہور میں جو نتائج آئے، ایون یہ کہ نون لیگ کے قائد مانسیرا جنہیں گڑھ کرایا تھا، انہیں ہارنا پڑا اس لیے کہ وہاں بہت زیادہ ریزسٹنس تھی. لیکن لاہور میں اور باقی جگہوں پہ جو کچھ ہوا، اور میں نے کہا نا کہ کمشنر پنڈی کا ریزائن کرنا، کیونکہ وہاں جو نتائج آئے ہیں یہ سب بنیاد بنیں گے، اور یہ اس کو معمولی نہ لیا جائے. میرا تو خیال ہے کہ جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب اس بنیاد پر اب تک یا تو نوٹس لینے جا رہے ہوں گے، اور وہ جو میں نے کہا کہ پیر کو اس کی سماعت ہو رہی ہے، جسے یہ بھی ایک ذرا تھوڑی سی دلچسپ بات ہے کہ کوئی صاحب ایک عام سا آدمی ہے کوئی، جنہوں نے درخواست دی ہے کہ اس الیکشن کو قلم کر دیا جائے، اور 3 رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی کی میں صرف فیصلہ بھی کرے گی. اور غالباً یہ جو کمشنر صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی بنیاد پر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور سوری ٹو سے، مجھے تو لگ رہا ہے بہت خدا نہ کرے کوئی بہت بڑا ایسا بحران کہ جس میں صورت میں کہیں ایمرجنسی نہ لگ جائے، جس صورت میں کہیں جس کا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو پگارا کا جلسہ ہوا ہے، پیر پگارا کا، اور تمام سندھ کی جماعتوں کا ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے. کوئٹہ میں جلسے ہو رہے ہیں، شاہراہیں بند ہو رہی ہیں ان جگہوں پر. تو اس پورے الیکشن کو اس کے بعد تو بالکل نل اینڈ وائٹ قرار دے دینا چاہیے اگر کمشنر صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور پریشر تھا آروز پر. اب تو کھل کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نتائج جو تھے کہہ رہے تھے کہ جی 10 بجے تک آ جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے رپورٹر یعنی اسکرینوں کے رپورٹر 25,000 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ دے چکے تھے رات کے 2 بجے تک، اس وقت تک الیکشن کمشنر کے تمام مل کر جو ہے 10,000 پولنگ اسٹیشن کے نتائج نہیں دے پا رہے تھے. اور یہی موقع تھا میرے خانے جب نتائج تبدیل کرنے کا موقع ملا. خواجہ آصف جو رات کے 2 بجے 30,000 ووٹ سے آ رہے تھے، صبح اٹھا تو 30,000 ووٹ سے جیت رہے تھے. اس طرح بدلے گئے نتائج. اگر آپ فالو کریں، اور خود ہمارا چینل بھی جس طرح فالو کر رہا تھا کہ نتائج کو تبدیل کیا گیا جیسے کمشنر صاحب نے کہہ دیا. اور اگر کوئی آدمی کہے، ایک ریپیوٹیڈ کمشنر کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ 21-22 گریڈ کے ضرور ہوں گے، ایک طویل کیریئر کے بعد یہاں پہنچے ہوں گے، جب اپنی جان کو ختم کرنے تک کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا. اس سے بڑھ کر الیکشن کمیشن کے لیے الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو کٹہرے میں لانے کے لیے کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے مجاہد صاحب، جیسا آپ نے کہا کہ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، ایک بڑا استعفیٰ ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے یہاں سے اکثریت بھی مسلم لیگ نون کی ہی جیتی ہے، مسلم لیگ نون کے لیے کیسی مشکلات بڑھ جائیں گی اب؟ جی یہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کے کھڑپیچ، ان کے پنڈت، ان کے حامی 100 نشستیں جیتنے الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم جیتیں گے. کثیر الرشاد یہ سب سے دیکھنے والا چینل کے جو ان کے وہ تھے، وہ 100 سے اوپر کر رہے تھے. ایک اور بھی کوئی 115 سے 135 سیٹیں دے رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یعنی جب فرسٹ ہاف گزر گیا اس وقت جو ہے انڈیپینڈنٹس کی تعداد کیا تھی، اور ابتدا میں 46-47 ایم ایل اے جیتے. لاہور جیسے حلقے میں آپ غور کیجئے، لاہور کتنا بڑا ہے. کراچی میں جو نتائج آپ کے آ رہے تھے بنسوڈ اور ہمارے مقامی علاقوں کے، یہاں نتائج، اور جبکہ ہمیں دور دراز کے علاقوں کے نتائج آ رہے تھے، وہاں 1-1 لاکھ ووٹوں سے جیت رہے تھے. پنجاب جو نون لیگ کا گڑھ ہے، وہاں جو کامیابی بھی حاصل کی ہے میاں نواز شریف نے جس خاتون کے مقابلے میں، اول تو ہار رہے تھے مشکل 10,000 ووٹوں سے، 5,000 ووٹوں سے. اور پھر اون چودھری صاحب کا جیتنا، جس کا نتیجہ 12 الیکشن کمشنر کو روکنا پڑا. ایک اون چودھری کا الیکشن ڈکلیئر کرنے کے بعد روکنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنی بڑی عدالت پہ دھاندلا ہوا ہوگا. اگر آپ پورے الیکشن کو، کیونکہ ہم تو منٹ بائی منٹ 24 گھنٹے بلکہ 48 گھنٹے سے الیکشن کو فالو کرتے رہے اور دیکھ رہے تھے کہ ہمارے رپورٹر جو نتائج بھیج رہے تھے، کیونکہ پہلے تو روکا گیا تھا کہ آپ نتائج مت دیں، لیکن جب یہ اوپن ہوا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 25,000 پولنگ اسٹیشن کے
नताइज हम दे चुके थे, मोर देन 60% के नताइज हमारे चैनलों पर आ चुके थे, लेकिन वो नताइज फिर ऐसा बदलने लगे और बड़ी खींच खांच के जाके कहीं 70 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की हुई। फिर ये जो कुछ 6-7 अभी भी 79-80 सीटें हैं, और कीजिए आप, यानी मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना ही नहीं सकती अगर पीपल्स पार्टी के 54 जो मेरे ख्याल है इनको 4.3 की बुनियाद पर 10 MNA भी मिलेंगे अगर इन सब पार्टियों को, तब भी मिलकर ये हुकूमत नहीं बना सकते। मजीद जो है फजल रहमान साहब ने जो इनका दायां बाजू होते थे, जो सबसे बड़े सरपरस्त होते थे, उन्होंने भी भांडा खोल दिया कि किस तरीके से जो है इस इलेक्शन को प्री पोल रिगिंग की गई। इन तमाम सबूतों के बाद मैं नहीं समझता, आमतौर पर इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम लाते हैं, लेकिन इस इलेक्शन ने जैसा कि तवक्को की जा रही थी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि एक पार्टी के कायद जिन्होंने 9 मई को क्या किया वो उससे बाहर रखे गए, उनको उनका निशान ले लिया गया, लेकिन ये जो अब मौलाना फजल रहमान और फिर ये जो अब आप जो देख रहे हैं कमिश्नर पिंडी आए हैं, इसके बाद तो इस इलेक्शन के नताइज का ये जो 29 फरवरी का इजलास भी होना मुझे मशकूक लग रहा है। ये जो 2-3 मार्च को जो आइन और कानून के तहत प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन में मुश्किल लग रहा है, और सबसे बढ़कर ये देखिए पिछले एक हफ्ते से बिलावल साहब खामोश नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, इसके बाद सवाए इसके बाद कोई दो चारा नहीं रहता कि गालिबन जो दरख्वास्त आएगी कि सुप्रीम कोर्ट अब अपनी निगरानी में इलेक्शन कमिश्नर को हटाए, इलेक्शन पूरा सेटअप चेंज करे और खुद हाई कोर्ट के जजों को इसका निगरान बना के कोई कमेटी बनाकर एक नए इलेक्शन की तारीख दे। हालांकि वो करना कोई इतना आसान नहीं होता, 49 अरब रुपया खर्चा होता है कौम का, कौमी खजाने का, एक लंबा प्रोसेस होता है इसका, लेकिन इस प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन खुला ना करे बच्चे कुछ पाकिस्तान के लिए मजीद जमहूरियत नहीं, मईशत नहीं, इसके मुस्तकबिल के लिए तबाही और बर्बादी ना लाएं। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये बर्बादी का सबब भी बन रहा है, और हम भी देख रहे हैं कि मज़ीद जो है ये इंतखाबात मशकूक ही होते जा रहे हैं। अवाम क्या अब इन सब सूरत हाल के बाद, क्योंकि सूरत हाल हम देख रहे हैं दिन ब दिन ख़राबी हो रही है, अब अवाम के लिए मज़ीद मुश्किल नहीं हो गया मुजाहिद साहब इन इंतखाबात को कबूल करना? आप यही देखिए ना कि एक कल कराची हैदराबाद शाहराह बन रही, कराची हैदराबाद शाहराह पे जहाँ पे जलसा हो, जहाँ पीर पगारा और ये अपोजिशन की पार्टियां 5000 का जलसा नहीं कर रही थी, मुझे बताया गया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, पूरी सड़कें शाहराहें बन रही। बलूचिस्तान के बारे में जा रहा है कि सड़कें, ये एक और जो आ गया है, आपने एक नया देखा, ये जो हम समझते थे जो मोटरवे जो है वो सहूलत की बनती थी ना कि 6 घंटे का फासला 3 घंटे में होता था, अब अगर मोटरवे बंद हो जाए तो फिर दूसरी राहें तलाश करनी पड़ती हैं। ये तो बहुत आसान काम हो गया है। अपोजिशन अगर एक बहुत बड़ी तादाद में शहर को शट डाउन कर सकती है, बलूचिस्तान की आपने देखा मेन शाहराहें बन रही हैं, तो ये सब कुछ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी बड़ी हद तक कवरेज हमारे चैनलों में भी हो रही है, मैंने कहा ना कि इट इज ए डिजास्टर, और खासतौर पर उसमें उसके ताबूत में आखिरी कील हमारे कमिश्नर पिंडी ने ठोक दी कि मुझसे नताइज बदलवाए गए। 70 हजार जो जीत रहे थे उनको हरवाया गया। यही कराची में हुआ। हमें नहीं पता क्या जो गुलशन इकबाल में क्या हो रहा था, हमें नहीं पता कि क्लिफ्टन में एक ऐसे मौसूफ को जिता दिया गया जो 5वें नंबर पे थे, और मेरे ख्याल है अब इसके बाद एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। एक नहीं, 2 नहीं, बेशुमार ऐसे अब लोग आएंगे जिनका जमीर जागेगा कि अब देखिए जी मैं पढ़ रहा हूँ, कहते हैं जी मैंने जुर्म किया है, मुझे सराय मौत दी जाए, खुदकशी की कोशिश की गई, और अभी तक आप यानी इसको मेरे ख्याल है आधे घंटे से ये खबरें आ रही हैं, ज्यादा हो गया उसको, कि हुकूमत के किसी तर्जमान की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब ही नहीं दिया जा रहा, जो इस बात को साबित कर रहा है कि उसकी वजाहत कैसे दें। आप देखें ना, वो कह रहे 70 हजार की को लीड को हरवाया गया, और मेरा ख्याल है कि जो वो कहते हैं कि मेरे साथ इलेक्शन कमिश्नर को भी और जो लोग हैं उन सबको सजाएं दी जाएं, कम से कम वो 13 MNAs का गालबन करें कि नताइज तब्दील किए जाए। 13 का मतलब है 26, यानी अगर आपने 80 नशिस्तें नून लीग दी दुआई तो 13 ये कम होंगी और आजाद की 13 बढ़ जाएंगी। इस बयान की तौसीक करती है कि जो PTI के बैरिस्टर गौहर अली खान कह रहे हैं कि जी हमें 150 सीटें मिलनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि 150 सीटें होंगी, लेकिन इस वक्त 90 के पर खड़े हुए हैं वो, तो बआसानी उनको इसका मतलब ये कि वो 125 सीटें क्लेम कर रहे हैं, उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलती है, सिंगल मेजर पार्टी की हैसियत सामने आएगी, और शायद यही सब कुछ देखते हुए बिलावल भुट्टो और पील पार्टी पीछे हट गए हैं। ये सिर्फ वफाक के नहीं,
صوبوں کے الیکشن بھی جو ہے سوالیہ نشان بن گئے ہیں. جی